السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوٹیوب چینل یار فرید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید۔ ایک پرفضا مقام کے اوپر ہم موجود ہیں حضرت طارق قریشی صاحب کے ساتھ۔ طارق قریشی صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں اور حال ہی میں یہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں مظفر گڑھ سے۔ اور حضرت کا جو خاندان ہے وہ ایک پیری مریدی کے ساتھ جڑا ہوا خاندان ہے، بلکہ میں کہوں کہ ان کا گاؤں پورے کا پورا جو ہے وہ پیروں کا گاؤں ہے، تو یہ بالکل بجا بات ہے۔ باقی ان کے ساتھ بات کریں گے آج اسی سبجیکٹ کے اوپر کہ جو پیری مریدی کا موجودہ کلچر بن چکا ہے، جو ایک سسٹم پورا ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے، اس کے اندر ایسی برائیاں، ایسی خامیاں ہیں جس سے معاشرے کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا یہ پوری پیری مریدی کا جو سسٹم ہے یہ واقعی جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اصلاح کا باعث ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، کیونکہ ان کا تعلق خود ایک پیر گھرانے سے رہا ہے اور یہ پیر گھرانے کو اب بھی چھوڑ کے قرآن و سنت کے منہج پر ہیں الحمدللہ۔ تو ان سے زیادہ تجربہ یا ان سے زیادہ مشاہدات کس نے کیے ہوئے ہوں گے، تو اس لیے میں نے ان کو زحمت دی ہے۔ تو ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طارق صاحب، جیسے کہ میں نے اپنی تمہید میں کہا ہے کہ یہ جو پیری مریدی کا سسٹم ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب رہا ہے یا اصلاح کا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں جی، تو جہاں بھی پیر پرستی ہے وہاں قبر پرستی بھی ساتھ ہے، شرک اور بدعات بھی ساتھ ہے۔ تو کس پہلو سے اصلاح ہے میری سمجھ سے جو ہے بالغ ہے، کہیں کسی بھی آپ پیر خاندان کو اٹھا لیں وہاں پر خانقاہ اور قبر پرستی ہو رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وَأَن یُبْنَى عَلَيْهِ وَيُوقَدَ عَلَيْهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا کرنے سے، یعنی ان کو چونا گانچ کرنے سے، ان پر عمارتیں بنانے سے، وَيُوقَدَ عَلَيْهِ، اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی مجاور بن کر بیٹھنا بھی منع ہے اور قبر کے اوپر بھی۔ ہاں بالکل۔ تو اس لیے جہاں یہ پیر پرستی ہے وہاں آپ دیکھ لیں مزارات کا سلسلہ ساتھ ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو ہے ان کی خلاف ورزی ہے۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ جو آستانے ہیں، جو مزارات ہیں، جو اولیاء اللہ کے جو ہے نا وہ گھر ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ خیر کا سبب رہے ہیں۔ تو آپ چونکہ خود اس سسٹم سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے جو اپنا مشاہدہ ہے اس کے ذریعے بتائیں، جب آپ اس سسٹم میں تھے آپ بھی لوگوں کی کیا اصلاح کرتے تھے؟ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تو کوئی تھا اس طرح کا سسٹم؟ نہیں، جو تقاریر وغیرہ ہوتی تھی مختلف، یا پیر صاحبان جو ہے وہ دیکھتے تھے، بس نماز کی حد تک کہتے تھے بے نماز، یا جو اخلاقی جو دوسری برائیاں ہیں مطلب ان سے روکنا یا اچھی کوئی بات کرنا، باقی جو بیس ہے عقیدہ توحید ہے، جو اس کی وہاں پر تو یہ چیزیں فروغ پاتی ہیں انہی کی وجہ سے، ورنہ تو ایسا نہیں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ پہلے جیسے بزرگ گزرے، جی، اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ آخر کسی بستی میں رہے ہوں، لوگوں کو تعلیمات دی ہوں، ٹھیک، یعنی ہم حسن ظن رکھتے ہوئے، تو انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اگر مطلب ان چیزوں کو فروغ نہیں دیا، لیکن بعد والے جو ہے وہ اس سے برگشتہ ہو گئے، اور پھر جو ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے تو قرآن گواہ ہے، یہی تعلیم دی لوگوں کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لیکن لوگوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا بنا ڈالا، ان کی عبادت جو ہے، تو اس لیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو جہاں تک باقی اگر جن لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے، قرآن میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ہے، تو جیسے جو بھی گل کھلائے ہیں وہ وہاں اپنا اجر پا لے گا اس کے اندر انشاءاللہ۔ تو اگلا سوال ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو برائی پائی جاتی ہے نا موجودہ زمانے میں، یعنی کہ میں اگر کہوں کہ نشہ، تو وہ کسی بھی دربار سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ موجودہ صورت حال بالکل جی، اگر اس کے علاوہ کوئی عیاشی کا
जो दूसरे ज़राए हैं वो भी देखें तो वहाँ मिल जाते हैं। वो सारा जो है वो मज़ारात की आड़ में हो रहा होता है। ऐसे ही है आप भी जिस सिस्टम में थे तो आपके होते हुए ये चीज़ें थीं और कभी आपने कोशिश की कि इनको हटाएं या उसका हिस्सा थे सिस्टम का? नहीं, जो हमारी बस्ती में मज़ार है, पीरी मुरीदी का सिलसिला तो काफ़ी है, यानी हर तरफ है, शुजाबाद, बहावलपुर, जामपुर और जतोई वगैरह इस तरफ हर तरफ है। लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा मज़ार नहीं बना हुआ, बस एक बड़ी चार दीवारी है, उसके ऊपर छत उनके बकौल ये छत डाली गई थी तो वो उड़ गई, लिहाजा ऊपर हमने वो नहीं वो बनाई। जो मज़ार मौजूद है उसका हाँ वो बुज़ुर्ग का क्या नाम है उनका? ये ख्वाजा खुदा बख्श है, ख्वाजा वो कहते हैं कि ये कादरिया सिलसिले से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 4 सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवरदिया। तो इनकी क्या है बैकग्राउंड, हिस्ट्री क्या है, ये क्या थी? मेरी नज़र में जो तसव्वुफ़ है वो इस्लाम के पैरेलल मुतवाज़ी यानी एक और दीन है, यानी जिन इस्तिलाहात को अल्लाह और उसके रसूल ने इस्तेमाल किया है बिल्कुल इन्होंने एक नई इस्तिलाहात गढ़ी हैं। और जो तौहीद जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है, इन्होंने एक नया तसव्वुर दिया है वहदतुल वजूद का, वहदतुल शहूद का और इस तरह का। मेरे नज़दीक जो तसव्वुफ़ है वो गुमराही और ज़लालत के सिवा कुछ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। मेन जो बुनियादी खामियाँ है सिस्टम की, जो बड़ी बड़ी 3 से 4 खामियाँ जो ऐसी हैं कि आप समझते हैं कि मुआशरे में वो कभी खैर का सबब ही नहीं रही, वो कौन सी हैं? क्योंकि आप निकल के आए हैं सिस्टम में, आपसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता होगा। किस हवाले से ख़ास तौर पर? यानी जी जी अकीदे के हवाले से। हाँ, अकीदे के हवाले से देखें, जो पहली बात है वो तौहीद है। दीन इस्लाम की बुनियाद अकीदा है, तौहीद के ऊपर वाकई अकीदा तौहीद है। और वहाँ आप देखें कि तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में, सिफ़ात में एक मानना और सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना। जो दूसरी बात है, मतलब तीसरी बात जो है इबादत के लायक समझना, इसमें दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ वाली इबादत, कि दुआ जो है वो इबादत है। लेकिन आप देखें कि जो जहाँ पीर परस्ती है और ये कब्र परस्ती, वहाँ पर वो उनसे दुआएं कर रहे होते हैं बुज़ुर्गों से। अगर उनका मुहासबा किया जाए और उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी हम इनका वसीला देकर मानते। हालांकि जब हाँ जी नहीं, वो हेर फेर करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट बात की जाए, यानी इनसे मांग दे सकते हैं नहीं दे सकते, फिर कहते हैं हाँ दे सकते हैं, अल्लाह की उसकी मदद से जो है, अता से जो है। तो दुनिया की मैं आपको बता दूँ कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है, हिंदू मत हो, ईसाईयत हो या सिख मत हो, कोई भी ये नहीं समझता कि ये जिनकी हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं ये खुद यानी ज़ाती तौर पर मालिक हैं। वो भी यही समझते हैं कि अताई तौर पर जो ये मालिक है। और मुशरिकीन मक्का के बारे में भी अल्लाह ताला ने, बल्कि तलबिया जो वो पढ़ते थे वो यही पढ़ते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला शरीकन हाँ मगर वो शरीक है, तमलिकुहु व मा मलक, जिसका मालिक तू है वो उसके मालिक नहीं। ये मुशरिकीन अरब, लेकिन कुरान ने डिक्लेयर किया उनको कि ये क्या है, ये शिरक है। इसीलिए जो है ये जो बरेली मक्तब फ़िक्र है जहाँ कब्र परस्ती आम है, इन पर मुशरिक का फतवा इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये कहते हैं कि हम अल्लाह को वाहदहु ला शरीक मानते हैं और मानते भी इस बात को वाहदहु ला शरीक, उन पर दिल से यकीन रखते हैं। लेकिन वो शिरक यानी जो मुशरिकीन अरब करते थे, कुरान में आता है फ़ैज़ा रकबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि जब मुशरिकीन मक्का कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, जब अल्लाह उन्हें निजात देता खुशकी पर तो फिर वो शिरक करने कहते फलां के नज़र करम से या फलां के फैल जाए बच गए, यानी इस तरह की बातें जो वो करते थे। बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमारे मुआशरे में अभी भी है। देखें 2024 सन के अंदर हम पहुंच गए हैं और आज भी मज़ारात के साथ उसी तरह के अक़ीदे जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। जितने भी मौजूदा पीर हैं सबसे ज़्यादा वो ज़ोर देंगे कवालियों पर, सही और तावीज़ात पर, दम पर, ठीक है, और ये भी साथ साथ कहेंगे कि नमाज पढ़ो। जो बुनियाद है ना अकीदा, आज तक मैंने किसी पीर के मुंह से अकीदा तौहीद कुरान के मुताबिक नहीं सुना। इसके पीछे क्या वो जानते तो हैं, साफ ज़रे जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है, वो पैसे की उसकी वजह? हाँ, ये दुनिया भर से भी हो सकती है। और बाद लोग जो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, मतलब सोचते समझते नहीं है, वो कहते हैं हमारे बाप दादा गलत थे।
بھائی اس طرح تو جو اہل تشیع ہیں ان کے بھی باپ دادا ہیں، جو ہندو ہیں ان کے باپ دادا ہیں، جو بندیوں کے باپ دادا ہیں، اہل حدیثوں کے باپ دادا ہیں، پھر کون جو ہے وہ پھر سب حق پر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ صحیح تو ہمارے ہاں جو گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ آبا پرستی بھی ہے، یعنی ہمارے آبا و اجداد۔ جب میں پڑھا رہا تھا اس وقت فرسٹ ایئر کلاس میں 2 بچے آئے تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہی تھے، توحید کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، تو وہاں پر ایک اہل تشیع میں سے تھا، ایک دیوبندی میں سے، تو وہ آپس میں بحث کرنے لگے گیپ میں نا۔ میں نے پوچھا بھی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس دلیل یہ ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب شیعہ ہیں، اور آپ کے پاس یہ دلیل ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب دیوبندی ہیں، لہٰذا جو ہے دونوں حق پر ہیں، لہٰذا آپ بحث کریں۔ میں نے کہا اس مسئلے پر اس وقت تک بحث نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جب تک علم نہیں ہے اس وقت پھر علم حاصل کریں اس کے بارے میں جس بارے میں کنفیوژن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ کس لیے نازل کیا ہے؟ ہدی للناس ہے نا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ رہنمائی اپنے باپ دادا سے کریں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ان کے قرآن نے جو مذمت کی ہے کہ وہ ان کے آبا و اجداد جو کافر تھے، ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں جو ہے اس طرح کی نسل پرستی نہیں ہے۔ ایک مسلمان بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے جب تک وہ دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ٹھیک ہے بچے تو تمام فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، سب مسلمان ہوتے ہیں چاہے عیسائیوں کے بچے ہوں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پھر اس کے آبا و اجداد وہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو جب بندہ بڑا ہو تو اس کو دل سے، اس لیے جو آپ دیکھیں پاکستانی ملد ہے حارث سلطان، بڑے لوگ اس کے ڈیلی جو ہے وہ 10 20 100 تک جو ہے وہ فالورز بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں سے بڑھ رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اس کا مطلب انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اور جب ایک بات اسلام کے خلاف سن لی ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ اس کو پڑھ کر ایکسیپٹ کرتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پڑھنے دیتے ہی نہیں ہے، یہ جو سسٹم ہے نا پیری مریدی کا، ابھی بڑی گدیاں جو موجودہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہاں اتفاق ہوتا ہے، جاتے ہیں، جیسے یہ پاک پتن شریف ہے، گولڑا شریف ہے، یہ داتا دربار ہے، وہاں جو ان کے متولی یا جو موجودہ پیر بنے ہوئے ہیں ان کی اولاد میں سے، وہ لوگوں کو کبھی قرآن کھول کے بتاتے ہی نہیں۔ تو اس کے پیچھے تو وہی آپ کی بات ہے کہ عیاشی اور پیسہ ہے، اگر وہ سچ بتاتے ہیں تو وہ دنیا جاتی ہے ان کی، یا اگر قرآن مجید بتاتے ہیں تو وہ سلیکٹڈ ورس ہے، چند منتخب وہ آیات، فضائل وہ والی۔ ہاں فضائل والی، یا بریلویوں اس کا دیوبندیوں کا رد کرنے کے لیے، یا اہل حدیث کا وہابیوں کا رد کرنے کے لیے جو ہے ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پوری سیاق و سباق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو اس میں اصل میں کچھ دیوبندیوں کا بھی، یا یہ لوگوں نے کوئی ایسی کتابیں لکھی ہیں، کوئی ایسی عبارات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کے مطابق نہیں تھی۔ اب ان کا اول فرض یہ تھا کہ جب مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نشاندہی کی تو ان کو مٹا دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تعویل کی کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، جبکہ ظاہری طور پر پڑھنے سے وہی معلوم ہوتا ہے جو احمد رضا خان صاحب نے نشاندہی کی ہے۔ تو اس لیے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدم ہے، تو شان کا تقاضا یہ تھا کہ اس عبارت جس عبارت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات تھوڑی سی بھی واضح ہوتی ہے اس کو مٹا دینا چاہیے۔ اب ہم دیوبندیوں پہ گستاخ رسول کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی گستاخی بھی کفر سمجھتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بریلویوں پر کو مشرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حالانکہ شرک کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں پر بھی گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ جب تک وہ یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایک حرف کہنا بھی کفر ہے، تو پھر ہم کیسے فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ وہ باپ پرستی چھوڑیں، ان کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہے تو بڑا مشکل سب کچھ کو چھوڑ کے آنا، عیاشی چھوڑ کے آنا، نذرانے چھوڑ کے آنا، جو ہے نا وہ عزت اور تکریم جو مریدین کی طرف سے ملتی ہے اس کو چھوڑ کے آنا، اور چھوڑنے کے بعد آ کے قرآن و سنت کو اپنانا۔ تو اس کے بعد جو پچھلے لوگ ہیں وہ فتوے بڑے زبردست قسم کے لگاتے ہیں، گستاخ کا تو ہر بندے کی جیب میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ لہابی کہتے ہیں، واہب یعنی واہب، تو اللہ کا نام ہے واہب۔ القابات آپ کو بھی ملے ہوں گے، بالکل اس طرح کہتے ہیں۔ اصل جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ پہلی بات ہے ترجیحات کی، یعنی اسی پیری مریدی میں تقریباً
20-21 साल का सिलसिला रहा। जब मैं यूनिवर्सिटी गया वहाँ पर पढ़ा कुरान मजीद की तफासिर पढ़ी, कुरान मजीद का मतन पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तो मुझ पर ये वाज़ेह हो गया कि दुआ जो है वो इबादत है और ये सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि कुरान में आता है फ़दुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, कि अल्लाह को खालिस यानी अल्लाह के लिए ये खालिस एतकाद रख कर कि सिर्फ अल्लाह ही सुनने वाला है, उसको जो है वो पुकारो। तो जब ये वाज़ेह हो गया तो फिर ज़ाहिर है ये डिस्कशन अपनी बस्ती वालों से होती थी। तो फिर पहल तो उन्होंने ये कहा कि आप तो ये देवबंदियों के ऐसे अकीदे हैं और अहले हदीसों के, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो मैंने तो कुरान में पढ़ा है, उनकी तो मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, तो ये है। लेकिन बाद में फिर वो यही कहना शुरू कर, जो भी तकारीर होती हैं सिलसिला, वो कहते जी ये लहाबी और गुस्ताख रसूल, इस तरह पूरा, यानी वहाँ पीरों की बस्ती थी, अक्सर प्रोग्राम वगैरह भी होते थे, तो इस तरह के वो कहते रहते। लेकिन उसमें यही है कि हम खामोश रहे, क्योंकि वो स्टेज उनके पास था ये, और उन्होंने लेबल लगा दिया कि आप जो है, हालांकि इस तरह का कोई लेबल वाली बात नहीं। तो वो रिश्तेदार जो दीगर अभी उस साबका सिस्टम में मौजूद हैं, उन्होंने भी कोई कता ताल्लुक वो ना लगातार रखा हुआ है या नहीं, वो मिलने की हद तक है, लेकिन ये कि बैठना, गुफ्तगू या जिस तरह बंदा दिलचस्पी लेता है, थोड़ा अवॉइड करने को उतराते, तो ज़ाहिर है फिर हमें भी इस पहलू से थोड़ी दूर ही रहते हैं, क्योंकि जो बंदा हमारा बैठना पसंद ना करे, जब तक वो बैठते थे, मतलब वो हम तो वेलकम कहते हैं, यानी हम किसी तअस्सुब का शिकार नहीं है किसी बरेली, ये तो हमारे ज़िम्मे जो है कुरान वो ये पहुँचा देना, जिस तरह अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया फ़इन्नका अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, कि आपके ज़िम्मे जो है वो पहुँचा देना हमारे ज़िम्मे हिसाब है। तो हम तो यही समझते हैं कि अच्छे अंदाज से बात को पहुँचा दिया, बाकी हर किसी की मर्ज़ी की बात है। कोई इस सिस्टम के अंदर ये मौजूदा पीरी मुरीदी है, आप समझते हैं कि कोई ऐसी अच्छाई, ऐसी खूबी भी है जिससे कोई चंद लोग ही जो है ना वो सीधे रास्ते पे आ सकते हैं या आए हों, कभी कोई एग्जांपल, कोई मिसाल है आपके पास? तो देखें, अब जब पीर सामान वहाँ जाते हैं, लोग खिदमत करते हैं या वो खुद नमाज़ पढ़ते हैं, अब बिलफर्ज मुरीद नहीं पढ़ता तो हो सकता है उसको साथ लगाते हो, लेकिन जो दीन की बुनियाद है यानी तौहीद और रिसालत, वो और शिरक से रोकना, बिदात से रोकना, ये तो वहाँ फ़रोग पा रही है। तो इस हवाले से तो मैं कोई खैर नहीं देखता। अगर कोई पीर जाता है, वैसे तो अक्सरियत जो है वो नजराने खा जाती है दूसरों के, अगर कोई पीर पर्सनली मतलब अमीर है और कोई इमदाद करे तो इस तरह की कोई बातें हो सकती हैं, लेकिन जो दीन, जिस दीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने जो दावत दी वो क्या थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये को लोगों अल्लाह के सौ कोई इबादत के लायक थी। अब आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह इबादत के लायक, पहला बात ही यही की कि अल्लाह के सौ कोई इबादत के लायक। बेशक। तो वहाँ कुछ पीर सवान थे जो मुझे कहते थे चलो आप ये कहें कि बस अल्लाह देता है, ये ना कहें नहीं ये बुज़ुर्ग नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं, ये तौहीद पहले नंबर पर है, यही बात कि ये नहीं दे सकते, हमारा ईमान है इस बात का। लेकिन जी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश की है उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकालीफ आई? हाँ जी बिल्कुल। और मौजूदा ज़माने का कोई पीर, कोई एक पीर भी ऐसा नहीं है जिसने किसी दावत हक की वजह से कोई तकलीफ़ उठाई हो। तो ये तो एक सीधा साधा जवाब बनता है कि जी ये दावत हक है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने कहा कि पर्सनली तौर पर लिबादा मतलब मजहबी ओढ़ा हुआ है, और ये जो है बाकी तो जिस तरह है ना, ये जड़, दीन की जड़ काट देते हैं, मतलब लोगों में ये चीज़ें फ़रोग पा कर जो है फ़रोग उन्होंने करने की कोशिश की है इसको। अल्लाह इनको हिदायत दे। जब आप इस सिस्टम से अलग हुए तो उसके बाद साफ ज़ाहिर उनको तो पता चल ही गया होगा कि ये लोग जो है ना वो उनके मुताबिक गुस्ताख हो गए हैं और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी है। तो आपने फिर कोशिश की है उनको जाके खुलेआम दावत हक पेश करने की कि भाई यही रास्ता सीधा है, इस तरफ आ जाओ? नहीं, जब तक आपस में डिस्कशन होती थी तो उस वक्त तो ज़ाहिर दी है, लेकिन बाकायदा तौर पर दावत का एहतमाम करना और उन्हें बुलाना और सिर्फ इस तरह नहीं हुआ। अलबत्ता एक दो मौके पर कुलखानी और उर्स वगैरह पर मुझे मौका मिला है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो दी है, लेकिन इतना खोल कर कि वो उठ खड़े और स्पीकर जो है वो छीन लें, मतलब ये इस हद तक नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल में कर देनी चाहिए थी। अब वो लेकिन इंडिविजुअल जो डिस्कशन होती थी उनमें जो है वो की है, असल में वो प्लेटफार्म उनका था। तो अल्लाह ताला ने इस बारे में अगर कोई मुदाहनत हुई है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन। अभी आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो हर बंदा
अपनी दावत दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकता है। अभी भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उम्मीद है ये आपके गांव वालों तक, आपकी बस्ती वालों तक पहुंचेगा। आप उसी सिस्टम के अंदर फंसे हुए लोग जिनको आप समझते हैं कि अभी तक वो गलती पर हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल पैगाम, कुछ दावती पैगाम आप चाहें तो उनके लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जी, मेरा दावती पैगाम यही है कि तासुब से निकलें, यानी हर एक की बात सुन लें। सही यानी कोई भी बंदा अल्लाह और उसके रसूल की बात कर सुने और देखें, खंगालें। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बेशक। आप बरेली मकतब फ़िक्र का एक आलिम बात करता है, आप उसकी सुन लें। फिर उसी बात को अगर आपको लगा है कि ये इसने डंडी मारी है, तो आप देवबंदी को सुन लें। अगर देवबंदी की आप सुनते हैं और महसूस करते हैं कि इसने डंडी मारी है, आप बरेलवी की सुन लें, अहले तशय्युअ की सुन लें। लेकिन सोर्स जो है वो कुरान, अल्लाह की किताब है, जो कुरान मजीद में आता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है। तो इसलिए जो है वो कुरान ही दारो मदार होना चाहिए। अकायद, क्योंकि हमें जब सुन्नत और दीन पर अमल करने के पहले उसमें फिर हदीस की तरफ आना पड़ता है। लेकिन अकायद की इस्लाह तो वो कुरान मजीद कर देता है, मतलब एक एक चीज़ को जो है खुल कर जो है वो बयान कर देता है। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा जो दावत उठी है वो बिदात और इन खुराफात के ख़िलाफ़, वो मौजूदा ज़माने में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। मैं ख़ुद जो है ना वो उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ, मैं उनको कई चीज़ों में जो है ना वो उस्ताद भी समझता हूँ। साहब ज़रा बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम पहले नहीं जानते थे, जो उनकी दावत को सुनने के बाद हमारे ऊपर खुली हैं, तो इसलिए मैं उनको उस्ताद भी कहता हूँ। उनकी जो दावत है, ख़ास कर ये पीरी मुरीदी के सिस्टम के खिलाफ, आप क्या समझते हैं, वो बेहतरीन दावत है या उसके अंदर कोई खामी उन्होंने छोड़ी है? मेरे नज़र में तो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि बड़े मौसर अंदाज में, बड़े इतने पुरजोर अंदाज में बयान किया है कि बरेली मकतब फ़िक्र के लोगों को उन्होंने दीवार के साथ लगाया है। यानी ख़ास तौर पर हर एक बात की झूठी करामात पेश करके जो है, यानी जो मौज़ात नबियों के साथ ख़ास थे, तो इन्होंने जो औलिया अल्लाह की जो बिल्लियाँ और कुत्ते और उनके साथ भी इन्होंने जो है वो कर दिए कि इनके भी इतनी करामात हैं कि लोग कहते हैं कि जो हज़रत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बिल्ली को मालूम हो जाता था कि कोई मेहमान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जिस कदर क़ुव्वत के साथ इन्होंने झंझोड़ा है, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी भी हैं, अलबत्ता चंद एक बातों से जो है मुझे इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ़ात तो खैर रहते ही हैं। बहरहाल दावत के हवाले से देखें जी, उन्होंने जिस अंदाज से इनकी करामात को चैलेंज किया है, मैं कहता हूँ आज तक कोई नहीं कर सका। तो उन्होंने खुलेआम कहा है कि जी आप इतनी बड़ी बड़ी करामतें सुनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कि इंसानी अकल हैरान हो जाती है कि ये मुमकिनात में से भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि छोटी सी कोई करामत, कोई छोटी सी करामत, एक कोई जिंदा वली करके तो दिखाए। तो वहाँ ये फिर लोग गालियाँ देते हैं। हाँ जी, जो इतनी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं करामात की, तो इन्होंने सही चैलेंज किया है कि उन्होंने कहा कि चलो एक बच्चा पैदा होता है, उसका खतना होना ही होता है ना, चलो उसका खतना करके दिखा दें, कोई नुकसान भी नहीं होगा, ताकि लोगों को पता चल जाए भी लोगों के इख्तियार में है, ठीक है ना। तो इसलिए एक्सपोज किया है, बहुत अच्छी तरह एक्सपोज किया है। और बस सिर्फ मुझे जो इख्तलाफ है वो यही है कि मुझे ये मालूम होता है कि उनका झुकाव जो है या बाज़ बातों में जो है वो अहले तशय्युअ की तरह, चंद एक बातों में, बाकी जो है ओवरऑल जो तौहीद व सुन्नत और शिर्क की जड़ बेखनी जिस कदर क़ुव्वत के साथ की है, मैं तो उन्हें सलाम पेश करता हूँ इस हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर। वाकई जी उनको सलाम ही पेश करना चाहिए, लेकिन आजकल जो है ना वो लोग अपनी फ़िरका परस्ती की जो वो लानत है उसके अंदर से निकलते नहीं हैं, और उल्टा जो सही बात करता है ना उसके ऊपर तानो तशनी करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हो रही है इस वक्त वो उन्हीं के ऊपर हो रही है। लेकिन हर फ़िरके का जो है ना वो कोई ना कोई आलम उनके ख़िलाफ़ स्पेशल बैठ के वीडियो बना रहा है सुबह शाम। अच्छा, ये जो मुहिम चलाते हैं ना खिलाफ, मतलब किसी के, ये किसी चीज़ को फैलाने का सबब भी बनती है। वैसे तो सोशल मीडिया आजकल मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आवाज़ पहुंच रही है उनकी जो है। तो ये भी अली इंजीनियर साहब की जो है ये मुहिम बल्कि उनके मुआविन बन रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ बात करते हैं, लोग उसको सुनते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो कुरान और हदीस की बात करता है। अल्लाह माशाल्लाह, किसी बात में, हाँ, किसी बात में जो है वो हो सकता है, वरना जो है वो सही है। चलें फिर, बहुत शुक्रिया। आपको जो इख्तलाफ हैं, आपने वो बात की ना इंजीनियर साहब की, तो ये बातों में बात चल पड़ी है। सही है।
जो मेन आपको इख्तलाफ है ना, दो तीन हाँ जी, तीन दो चार जितने भी हो हाँ सकते जी, हैं, वो मुझे ज़रा एक एक करके आप बताएं, ताकि ये बात अगर निकल ही आई है आपके थ्रू, तो आप भी, मुझे पता चला है कि बड़े अच्छे अंदाज से उनको जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं, आप उनको सुनते बहुत हैं, और साथ आपने इख्तलाफ की बात भी कर दी है। लेकिन कोई इंजीनियर साहब जो है वो नबी और रसूल तो नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, कि हम उनकी हर बात को मान लें। मैंने आपको बताया कि मेयार जो है वो अल्लाह की किताब है। वो तो खुद भी हाँ वो जी, कहते हैं हाँ कि जी, जी मेरी बात कुरान हदीस के बिल्कुल, मुताबिक है तो आप बिल्कुल, सुन लें, बिल्कुल, नहीं है जितना तो छोड़। बिल्कुल जितना बड़ा आलिम भी हो उसकी बात को जांचा जाएगा, और ये नहीं है कि जाहिल कोई फैसला करे फिर आप दूसरे आलिम को सुन लें, तीसरे को सुन लें। हाँ जी, उस बारे में जो है वो देखा जा सकता है। और दूसरा, जब तराजम हो चुके हैं और उन तराजम पर इत्तेफाक भी है, और मसलन ये एक तहरीर ये है कि लोगों सिर्फ अल्लाह को पुकारो, अब दूसरे से अब हमने क्या राय लेनी है इस बारे में? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो अब जिसके पास दलील है वो इसके खिलाफ लाए ना, जहाँ अल्लाह ने कहा हो कि चलो कब्र वालों को भी पुकार दो, हाँ, कोई एक यानी आयत कोई इस तरह की। तो बातें वाज़ेह हैं। जो आपने इख्तलाफ के हवाले से बात की है हम इंजीनियर साहब के, पहली बात तो ये है कि मसलन जो मैंने कहा है आपको कि अहले तशय्युअ की तरफ उनका रुझान बाज़ बातों में, सब में नहीं, वो ज़्यादा है। मसलन इन्होंने कहा कि अहले तशय्युअ भी तौहीद को बयान करते हैं, और फिर उन्होंने 3 उलमा की जो है वो तस्वीरें लगाई अपने, मेरे ख्याल में जवाद नकवी साहब थे और हैदर साहब थे, एक और थे। अच्छा, अब उन्होंने ये बयान किया कि अल्लाह ताला की ज़ात ही अकेली है, उसके साथ में कोई शरीक नहीं, ये इस तरह जनरल बात है। जो असल बात थी भाई या अली मदद, जिस तरह ये कहता है इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये शिरक है, उनमें से किसी एक ने भी इसकी मजम्मत नहीं की, और ये सरी शिरक है। एक बंदा अल्लाह को छोड़कर हज़रत अली, हालांकि आप खुद देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी कितनी मुश्किलात में गुजरी है, उनकी औलाद की कितनी मुश्किलात में गुजरी है। तो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है, इतना बड़ा अजर भी फिर उतना ही बड़ा होगा अल्लाह की तरफ से। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि अच्छा, उसके मुकाबले में अब अहले हदीस क्या साथ उनका इख्तलाफ जो हो सकता है 1% ही हो सकता है, लेकिन उसी 1% इख्तलाफ की बुनियाद पर वो अहले हदीस से सख्त बुग़्ज़ और गुस्सा रखते हैं, नफ़रत, और अहले तशय्युअ के बारे में जो है वो साफ कारना रखते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अहले तशय्युअ की जो बात गलत है उसको आप गलत ना कहें, ये जो ठीक है उसको आप गलत है कतन नहीं, क्योंकि ये तो फिर तासुब हो जाएगा, नाइंसाफ़ी होगी। जबकि कुरान हमें ये कहता है कि क्या करो, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अल्ला अल्ला तअदिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्तल ना कर दे कि तुम इंसाफ ना करो, इंसाफ करो, यही बात तकवा के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब 99% अली मिर्ज़ा वही है जो अहले हदीस मतलब है, यानी कुरान व हदीस है, तो होना तो यही चाहिए था कि अहले हदीस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता। ठीक है, 1% जो वो अहले हदीस का, ये मौका मैं गलत समझता हूँ कि बाज़ अहले हदीस जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं यजीद के लिए या हज़रत अमीर मुआविया के लिए, उसके लिए, लेकिन फिर वो इस मामले को हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ इस कदर शिद्दत से बार बार बयान करता है कि जैसे दीन में अब यही एक बात ही रह गई, कोई और बात नहीं रह गई। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि मसलन इंजीनियर साहब की जो कुरान मजीद की अरबी और रीडिंग जो है वो कुछ कमज़ोर है, क्योंकि पढ़ते हुए गलती करते हैं, हो भी सकती है, लेकिन अपने बारे में ये दावा करना कि मेरा अल्लाह ने जली और ये चीज़ें क़िरात में मुझे अबूर हासिल है, उसके मुकाबले में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, जिनका काम इससे भी बहुत बड़ा है, यानी उन्होंने अदयान आलम पर काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिख हूँ, हिंदू हूँ और ईसाई हूँ जी, उनके साथ वास्ते किए हैं। और एक वीडियो मैंने देखी कि 1,11,000, 2 साल पहले की बात है, 1,11,000 बंदे से ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, ठीक है ना। और मतलब इतना उनके बारे में वो बड़ा सख्त रवैया रखते हैं, और वो कहते हैं वो कुरान पढ़ते हो गलती। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया है कि मैं जब बच्चा था तो आई वाज स्टटर, यानी मुझे हकलाहट थी, जैसे लोग अड़ अड़ कर बोलते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान की गिरा खोल दी है, और इतना पावरफुल, मैं तो कहूँगा कि इतने जो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा जॉइंट दिमाग अल्लाह ताला ने दिया, इतना पावरफुल कि उन्होंने हिंदू की किताबों के रेफरेंसेस भी याद किए हैं, ईसाइयों की किताबों के भी, ये है। और तीसरी बात यानी कुछ सनोबरी है, खुद नुमाई है, हम जैसा कोई हो तो लाए।
بھئی یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس قدر قوت کے ساتھ دعوت بیان کی ہے، یہ تو میں کہتا ہوں، لیکن خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جیسا کوئی ہو تو دکھائے. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کہنا چاہیے جیسے ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اسی طرح. آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی ہماری جیسی قرت کون کر سکتا ہے. انہوں نے 56 غلطیاں جو ہیں وہ نکالے ہوئے بقاعدہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. پھر یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، اپنی کمزوری کو بندے کو فیل کرنا چاہیے. صحیح، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا ایک اور بات رہ گئی ہے. اب جب پچھلا ہم نے وزٹ کیا اکیڈمی کا. اچھا آپ اکیڈمی میں گئے ہیں؟ ہاں جی 2 مرتبہ ملاقات آپ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ ہاں جی ہمارے ساتھ ایک اہل تشیع صاحب تھے. اچھا وہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ حضرت بکر صدیق کو پہلا خلیفہ راشد کیوں مانتے ہیں، جبکہ حضرت بکر صدیق نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا علیہ السلام اس نے کہا کہ ان کا حصہ جو ہے باغ فدا کا سب کر لیا. تو اب اس نے بتایا کیا جواب دیا علی مرزا نے. اس نے کہا کہ حضرت علی نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر. اب یعنی یہ تاثر دینا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ان کا غلطی کی اور یہ غلطی معاف. اب یعنی معاملات حضرت میر معاویہ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تاثر دینا جو ہے تو اس پر بات وہ کی جا سکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور پورے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسلام میں پاپائیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے تو انہوں نے بن جانا تھا. تو وہ تو مسلمانوں کی پوری جماعت کا مسئلہ تھا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو مسلمانوں کی جماعت نے آپ کو منتخب کیا اور 6 ماہ بعد یا کچھ عرصے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی بیعت کی اور حضرت بکر نے فرمایا کہ علی آج الجماع میں شامل ہو. یعنی جو مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی احسان کیا ہے بلکہ کہا کہ علی آج الجماع میں شامل ہے. چلیں جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. جہاں پہ کہتے ہیں اتفاق ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی بات پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ اختلاف بھی اپنے جو ہے نا وہ ظاہر کر دیے ہیں. آپ کی ملاقات بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے، یہاں باتوں میں بات نکل آئی، آپ نے بڑا اچھا کیا. تو یہ جو آپ نے ان کی ایک چیز غلطی بتائی ہے نا یہ قرآن اڑ اڑ کے پڑھنا، وہ میں بھی جو ہے نا میں بھی وہ اڑ اڑ کے پڑھتا ہوں. اگر ایک بندہ کوشش کے باوجود اڑ اڑ کے پڑھتا ہے اور اس کے باقی جو قرآن پاک کے حقوق ہیں جیسے ایمان لانا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ باقی حقوق بندہ پورے کرتا ہے، کہیں تلاوت میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے عقیدے کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اڑ اڑ کے نہیں پڑھتے، پڑھتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے. میں اس بنیاد پر ان کے نہیں کر رہا، لیکن میں نے جو ان کی یہ کمزوری بیان کیا کیونکہ وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میری قرات اتنی اعلیٰ ہے، جبکہ معاملہ یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ امام کعبہ بھی غلطی کرتا ہے. مطلب اس حوالے سے میں نے بات کیا. باقی یہ ہے کہ غلطی اگر ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. اور جہاں تک ان کی بات رہ گئی کہ ان کی دعوت کی تو وہ تلاوت میں کمزوری کی وجہ سے کوئی فرق نہیں. وہ تو برملا کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہ میں علماء کرام کے تراجم پیش کرتا ہوں. احادیث کے تراجم بھی علماء کرام نے کر دیے، میں نے نہیں کیے. نہ ہی مجھے عربی پر اتنا عبور حاصل ہے، نہ ہی ضرورت ہے کہ ہر بندہ جو ہے اگر مطلب وہ دین کی بنیادی باتیں جانتا ہے، اردو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ اردو کی تحریر پڑھ کر یہ سمجھ سکتا ہے. یعنی آپ ملتان جا رہے ہیں اور 2 راہیں آگے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دس روڈ لیڈس ٹو ملتان اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ ملتان کو جاتا ہے. آپ اردو میں پڑھ کر بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں اور انگریزی پڑھ کر بھی پہنچ سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. اچھا جو لوگ انجینئر صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہاں جی آپ ان کے لیے کوئی ایک میسج دیں، ایسا میسج کہ جو ایک دعوت ان کی چل رہی ہے وہ اس کو لوگ اپریشیٹ کریں. ہاں جی ان کی دعوت ماشاءاللہ گرو کر رہی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے تو میں اہل حدیث کو کہوں گا، اہل حدیث مکتب فکر کو لوگوں کو. یعنی 1-2 مرتبہ یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں جہاں پر وہ 1-2 مرتبہ جو ہے پورا جمعہ ہی اس پر لگا دیا. اس میں بھی یہ یوٹیوبرز کی باتیں سن کر جو ہے آپ یہ نہ کریں، آپ جو ہے خود قرآن نہ پڑھیں. مطلب اہل حدیث جو آج تک یہ کہتے تھے کہ آپ قرآن اور حدیث پڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ خود نہ پڑھیں. یہ سب کی بات نہیں کر رہا میں، ایک مولوی صاحب کی. تو بعض مولوی جو ہے وہ تعصب کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ انجینئر صاحب کی اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہ دین سے خارج ہو چکا ہو. حالانکہ 1% ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی بنو امیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو وہ مسائل تھے اس بارے میں ان کا، میں اہل حدیث کا اس موقع یہ غلط سمجھتا ہوں اس بارے میں.
لیکن انجینئر صاحب کا یہ ہے کہ اس قدر شدت سے بیان کرنا اور اسی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کر دینا، اس طرح یہ ٹھیک نہیں۔ حق سچ ضرور وہ بیان کریں، ان کا حق ہے۔ ماشاء اللہ جی، بڑی اچھی اور بات باقی کہی۔ مکتب فکر کے لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈریں، آپ ان کی بات کو کھنگالیں کہ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ آیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، صرف یہ کہہ دینا بھائی اللہ انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے لہذا غلط ہے، فلاں نے یہ کہا ہے غلط، یہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن اس کی مذمت خیر، کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، جو ہے نا وہ کافی ہم نے ٹائم لے لیا، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے آپ نے ہمیں اس خوبصورت جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ کے اتنے اچھے ماحول میں جو ہے نا وہ اتنی اچھی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت شکریہ، السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔